Good morning, everyone. Morning, ma'am. Am I audible properly? Yes. Okay. So, still very few are there in lecture. We'll wait 1 or 2 minutes, okay? Once everyone will be there, we will start. મેમ Yes. આજે જે સીસી નો લેક્ચર છે એમાં શું હશે? શેનો? સીસી CC. નો છે. CC એટલે ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર. એ આજે તો કઈ નથી બીકોઝ આજે તમારું હજી સ્ટાર્ટ જ થયું છે ને 2-3 દિવસથી. એમાં છે ને વી વિલ ડિસ્કસ ધેટ તમને લોકોને ઓનલાઈનમાં કઈ કઈ બી ક્વેરી છે, ઓનલાઈનમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ છે ને આપણે એમાં ડિસ્કસ કરશું. બટ હજી તમારું સ્ટાર્ટ થયું છે તો હવે અત્યારે આપણે નહીં કરીએ આજે. It will be of 15 to 20 minutes. ઓકે. Okay.
So, good morning, everyone. I will take your data analytics with R. And first of all, we'll go for syllabus of our subject. So, I'm going to share my screen. And from tomorrow, I will exactly start at 9:30. So, everyone will be remain present at 9:30. I will share link at 9:15 to 9:17, between 9:15 to 9:17, so everyone can join that at least before 9:30. Okay, so I hope all of you can see my screen. This is our syllabus. Is this visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so subject name is data analytics with R programming. See, basically, we are not every time calling it data analytics with R or DAR. Generally, people are okay અને આપણે જે કઈ નોર્મલ રૂટીન લાઈફમાં આર જ કહેશું આને બટ એ સબ્જેક્ટનું આપણે શોર્ટ ફોર્મ DAR લખશું and subject code is 4480602. There are 5 units in this subject, and objective of this subject is, see, our programming is a very good, very interesting, very easy to implement. You just need to remember function names and parameters. Okay, if we'll go for level of your semester and if we'll compare to this programming language, you will be easily uh, adapt it. You just need to do practice. Okay, so our programming we will do in our studio, and our programming is basically used for data analytics, and uh, through data analytics we can create so many decision making processes and graphs and charts and so many things that we'll see. Okay, so basically we will use R programming for data analytics and data visualization. We can implement so many mathematical, like statistical models, through which any prediction can do through this kind of data analytics. And after completion of this syllabus, you can be the data analytics, which can implement data analysis or data analytics on any set of data that you will do in your R project. Already in this semester, you are having project in R. Unit 1 is Introduction to Data Analysis. Second unit is Programming Basics. What is the basic concepts of R? And unit 2 is very important because everything you will start with R, because R is very new for you people. So we will start with layout. What is the layout? What is the panel and everything, each and every little micro thing about R. Okay, that we will see in the unit 2. In the unit 3, we will see data visualization. That is again very very interactive and very interesting unit, in which we will see graphs and charts and different types of implementation of data visualization. Unit 4 is statistics with R. That is always, if we'll talk about statistic, that is always a kind of logical and little brainstorming unit always. So if we'll compare all 5, statistics with R would be a bit hard for you people. Okay, but we will do it in such a way that don't worry about that. Unit 5 is prescriptive analytics. Okay, so if we'll go for unit 1 and unit 5, okay, both are purely theoretical units. Are you getting me? Introduction to data analysis and prescriptive analytics. This both unit 5 and unit 1. Okay, this one and this one is purely theoretical. There is no such program or any concept or any program you need to write into that particular question that can be asked in the unit 5 or unit 1. So this is, I guess, very good thing about the subject, that you can score if you will do unit 1 and unit 5 perfectly.
Okay, there are like very limited syllabus in the unit 1 and unit 5. Okay, so approximately um, all possible questions you can learn from this. Okay, so you can score in this subject through this both units. If we'll talk about unit 3, 4, sorry, 2, 3, and 4, okay, these three units are very like, see, if 1 and 5 are theoretical, definitely 2, 3, 4 will be have that coverage of programming concepts. So these three units are of purely programming concepts. Okay. In the unit 1, okay, introduction to data analytics, we will see what is the overview of data analytics, then what is the need of data analytics, what is the nature of data, classification of data, that is structured data, unstructured data, unstructured data, unstructured data, unstructured data, which can be repeated in big data too. So either નૂતન મેડમે કરાવશે ઓર હું કરાવીશ. જેને પહેલા થઈ જશે ને, જેમ કે આર માં થઈ જાય છે તો પછી નૂતન મેડમે નહીં કરાવે ને નૂતન મેડમને પહેલા તમને બીડીટી કે જે બી છે તમારે બીડીટી છે, હા બિગ ડેટા છે ને તમારે, હા બીડી છે, તો તમારે બીડી માં થઈ જશે આ જે સિક્વન્સમાં જઈએ છે તો પછી હું નહીં કરાવું, રાઈટ, બીકોઝ સેમ ક્વેશ્ચન છે, સેમ કોન્સેપ્ટ છે. Second unit is our programming basics, in which, see, આમાં તો 4 લાઈન નો જ સિલેબસ છે, overview of our programming, environment setup with R Studio. હું તમને ઇન્સ્ટોલેશન બતાવીશ, બરાબર, લાઈવ જ, બીકોઝ મારા જ આ લેપટોપમાં ઇન્સ્ટોલેશન નથી, તો આમાં હું કરવાની જ છું ત્યારે હું તમને લેક્ચરમાં લાઈવ બતાવીશ ઓર લેબમાં બતાવીશ. ઓકે, કે કેવી રીતે R Studio ઇન્સ્ટોલ કરવાનું, એના બેસિક કમાન્ડ્સ ક્યાં છે જેનાથી આપણે સૌથી પહેલા શરૂઆત કરશું આર શીખવાની, બરાબર. વેરિયેબલ્સ કેવી રીતે લખી શકાય, વોટ આર ધ ડેટા ટાઈપ્સ, વોટ ઇઝ ધ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર, એરે મેટ્રિક્સ વેક્ટર શું છે, ફેક્ટર્સ શું છે, પછી ઢગલાબંધ ફંક્શન્સ છે, કેટલા બધા ફંક્શન્સ છે, અને આર પેકેજીસ. See, R packages is the like heart of R, because see, as the normal concept of package in programming language, it will have bulk amount of functionality with a single package, and there are n numbers of packages are available for different kinds of functionality. તમે સ્ટેટિસ્ટિક લઈ લેશો, આના સ્ટેટિસ્ટિક મોડેલ, તો એના માટેના પેકેજીસ આવશે. તમે કોઈ વિઝ્યુલાઇઝેશન માટે કઈ જીજી પ્લોટ ને એવું બધું આપણે યુઝ કરશું ત્યારે એના પેકેજીસ આવશે. હરેક સારી સારી ફંક્શનાલિટી માટે ફ્રી પેકેજીસ અવેલેબલ છે. તો પેકેજીસ છે ને એ આનું હાર્ટ કહી શકાય, કેમ કે સારી એપ્લિકેશન કે સારા પ્રોગ્રામ બનાવવા માટે તમને હંમેશા પેકેજીસની જરૂર પડશે. After that, if we'll talk about data visualization using R. So as I told you that રીડિંગ એન્ડ ગેટિંગ ડેટા ઇનટુ આર, એટલે અલગ અલગ ફોર્મેટમાંથી તમે રીડ અને રાઇટ બંને કરી શકશો. જેમ કે એક્સેલ છે, એક્સએમએલ છે, સીએસવી છે, જેસન ફાઇલ છે, ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટિવિટી કરશું. વેબ ડેટા, ઇવન વેબ ડેટા ભી તમે આર થ્રુ રીડ કરાવી શકો છો, રાઇટ કરાવી શકો છો. એન્ડ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ વર્કિંગ વિથ આર ચાર્ટ્સ એન્ડ ગ્રાફ્સ. તો એની અંદર જે મેં તમને પહેલા બી કહી દીધું કે અલગ અલગ ગ્રાફ્સ બનાવશું, અલગ અલગ ચાર્ટ્સ બનાવશું, જેમ કે હિસ્ટોગ્રામ છે, બોક્સ પ્લોટ, બાર ચાર્ટ્સ છે, લાઇન ચાર્ટ્સ છે, કે લાઇન ગ્રાફ્સ છે, સ્કેટર પ્લોટ, પાઈ ચાર્ટ્સ, આ બધા આપણે આની અંદર જોશું થર્ડ યુનિટની અંદર. તો એવું કહું ને કે આખા 5 યુનિટમાં, ઓકે, 5 યુનિટમાં સૌથી ઈઝી અને પરફોર્મ તમને જ્યારે પ્રોગ્રામ્સ પરફોર્મ કરવાની મજા આવશે ને એવું યુનિટ 3 છે. સૌથી વધારે મજા આવે એવું, ઈઝી અને મજા આવે એવું, ભલે થોડુંક લેન્ધી થાય પણ સૌથી વધારે લાઈક જે કહીએ ને કે વર્થ પૂછાય પણ આમાંથી છે, કે આપણને આમ ખબર જ પડી જાય. જેમ કે તમને
રીડ રાઇટ કરવાનું હોય, કોઈ પણ એક ફાઇલ, કમસે કમ કોઈ પણ એક ફાઇલને રીડ રાઇટ કરવાનું પૂછે જ છે. હવે તમે ગણો જોઈએ કેટલી છે, 1 2 3 4 5 અને 6. અને એના પ્રોગ્રામ્સ પણ એટલા નાના નાના છે. સી જે લોકોને પ્રોગ્રામિંગ થી ડર લાગે છે ને એના માટે આ બેસ્ટ લેંગ્વેજ છે. કેમ કે આમાં કોઈ પણ પ્રોગ્રામ 10 લાઈન થી વધારે આવશે જ નહીં. સમજાય છે? એક કોન્સેપ્ટ, એક જ કોન્સેપ્ટ કહું છું, પછી 2-3 કોન્સેપ્ટ તમને ભેગા કરીને પૂછે તો જ લાંબો પ્રોગ્રામ થાય. બરાબર ને? મેજોરિટી ઓન એન એવરેજ તમે ગણો ને તો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ છે 4 થી 5 લાઈનમાં પૂરો થઈ જાય. આર ની ખાસિયત છે. બરાબર? કેમ કે તમારે ડાયરેક્ટલી CSV રીડ મારે કરવું છે તો CSV માટેનું જ લખવાનું. બરાબર? અને હાર્ડલી તમે એમાં એને બહુ સારી રીતે લખો ને તો પણ 5 લાઈન થાય. એટલા નાના નાના પ્રોગ્રામ્સ છે આની અંદર. પણ તમારે એક જ આરમાં એક જ વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે હરેક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે બોક્સ પ્લોટ ક્રિએટ કરવો છે તો કેમ થાય. બરાબર? તમે અત્યારે હવે માસ્ટર્સમાં કહેવાઓ તો તમારે એ વસ્તુ તો તમારી મેમરી તો એકદમ શાર્પ તમારે રાખવી જ પડશે. બાર ચાર્ટ છે તો બાર ચાર્ટ માટેનું ફંક્શન આ છે, પણ બાર ચાર્ટ બીજે 3 અલગ રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રિએટ થાય છે. બરાબર? તો 3 અલગ રીતે ક્રિએટ થાય તમારે યાદ રાખવું પડે. એ 4 જ લાઈનનો કોડ છે. સમજાય છે? પણ કઈ રીતે પૂછાય એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો ધેટ ઇઝ ધ core area that you need to remember, you need to practice. બીજી પ્રોગ્રામિંગ કરતા ઈઝી લેંગ્વેજ છે એનો મતલબ એવો નથી તમે પ્રેક્ટિસ, આ પાછું ઊંધું પણ છે. પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ને તો સાવ નહીં આવડે એવું છે. અને યુનિટ 4th છે ધેટ ઇઝ સ્ટેટિસ્ટિક્સ વિથ આર. આમાં બહુ જ ઓછા તમને આમાં જે કહે ને એકદમ જે સિલેક્ટેડ જ એને નામ આપ્યા છે સિલેબસની અંદરથી, પણ કેટલા બધા આ સિવાયના કોન્સેપ્ટ આપણે જોવા પડશે ત્યારે તમને આ બધું આવડશે. નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સમજવા માટે એના બેસિક બધા કોન્સેપ્ટ સમજવા પડે. ટાઈમ સિરીઝ સમજવા માટે એના કોન્સેપ્ટ, લિનિયર મલ્ટિપલ રિગ્રેશન માટે એટલે ટૂંકમાં લોજિસ્ટિક 3 ટાઈપના રિગ્રેશન છે. સર્વાઈવલ એનાલિસિસ એટલે હરેક એક જે ટોપિક છે ને એની પાછળ એના સ્ટેટિસ્ટિકલ જેટલા બી કોન્સેપ્ટ હોય ને એ આપણે પેલા ભણવા પડે. બરાબર? આમાં નથી આપ્યા ને AOV છે, ઘણા બધા એવા કોન્સેપ્ટ છે જેમાં નથી આપ્યા પણ એ સિલેબસમાં છે અને રેગ્યુલરલી પૂછાય છે. તો યુનિટ 4 ઇઝ અગેન hard and lengthy and kind of a difficult unit for you people because statistic also. Fifth is very interesting, purely theoretical છે. પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિટિક્સ એટલે શું થાય, અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ તમને આમાં થિયરીમાં જ ભણવાના છે. યુ આર લકી કેમ કે એ જે થિયરી છે ને જો એનો પ્રેક્ટિકલ આવ્યો હોત તો ઇટ વુડ બી વેરી ટફ ફોર યુ પીપલ. પણ એ લોકોએ આમાં ખાલી અને ખાલી થિયરી જ આપી છે કે ડેટા એનાલિટિક્સ થ્રુ ડિઝાઇન એક્સપેરિમેન્ટ એટલે શું થાય. બરાબર? ડિઝાઇન ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ DOE પૂછાય. ક્રિએટ ડેટા ફોર એનાલિટિક્સ થ્રુ એક્ટિવ લર્નિંગ શું થાય. ક્રિએટિંગ ડેટા ફોર એનાલિટિક્સ થ્રુ રેન્ફોર્સમેન્ટ શું થાય. આમાં 3-4 જ આપ્યા છે પણ એ યુનિટની અંદર આ સિવાયના ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ છે ધેટ વિલ સી ઇન ધ યુનિટ 5. ટેક્સ્ટ બુક એક જ છે સોફ્ટ કોપીમાં, પણ એમાં તમને આઈ ઓલવેઝ સજેસ્ટ કે એમાંથી તમને જેટલું પ્રેક્ટિસ માટે મળે એ વાંચો આમાંથી, અધરવાઇઝ હું તમને આપીશ એ જ તમારે રિફર કરવાનું છે. બીકોઝ આ એટલી ઇફેક્ટિવ નથી જે વાંચવાની મજા આવે. અને આમાં હંમેશા બધું અપડેટેડ થતું હોય એઝ ઓલવેઝ હરેક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં થતું હોય તો આપણે હંમેશા સારા સ્ટાન્ડર્ડ બીજી ટેક્સ્ટ બુક્સ અને ટ્યુટોરિયલ્સ છે એ ફોલો કરશું. ઓકે, so this is all about syllabus of R and am I audible properly na? Yes, ma'am. હા, ઓકે, અવાજ પ્રોપરલી આવે છે ને? બસ એ જ. ઓકે, તો આપણે છે ને આજે આપણે શરૂ જ કરી દઈએ યુનિટ 1. Introduction to data analysis. હવે આની અંદર આપણે સૌથી પહેલા ભણવાનું છે ડેટા એનાલિટિક્સ. ઓકે, there are 2 terms.
data analysis and data analytics. Okay. બે ટર્મ્સ એક જ સરખી લાગે નજીક નજીક, રાઈટ? ડેટા એનાલિસિસ અને ડેટા એનાલિટિક્સ. તો આપણે સૌથી પહેલા તો ઈ ભણવું પડે કે ડેટા એનાલિટિક્સ એટલે શું છે અને ડેટા એનાલિસિસ એટલે શું છે અને ડેટા એનાલિટિક્સ એટલે શું છે. So I want to show you one website which is very good website, okay, which will let you know what is the difference between data analytics and data analysis. Okay, so in this we will see data analytics versus data analysis. Okay, તો ડેટા એનાલિટિક્સ છે પહેલું વસ્તુ ફોર્મ એટલે બંનેના ફોર્મમાં શું ડિફરન્સ છે એ. ઓકે, સો ડેટા એનાલિટિક્સ છે ઇટ ઇઝ અ જનરલ ફોર્મ ઓફ એનાલિટિક્સ. ઓકે, જે બિઝનેસમાં બી યુઝ થાય, બિઝનેસના ડિસિઝન્સમાં બી યુઝ થશે. ઓકે, અને જે ડેટા ડ્રીવન છે. જ્યારે ડેટા એનાલિસિસ છે ને ઇટ ઇઝ અ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ફોર્મ ઓફ ડેટા એનાલિટિક્સ. ઓકે, આનું એક સ્પેશિયલાઇઝ ફોર્મ છે ડેટા એનાલિસિસ. ડેટા એનાલિટિક્સ નું એક ફોર્મ છે ડેટા એનાલિસિસ. ઓકે, જે એને હેલ્પ કરે છે બિઝનેસમાં ડેટાને એનાલાઇઝ કરવા માટે અને ડેટાને વધારે ડેપ્થમાં જોવા માટે. પછી બંનેના સ્ટ્રક્ચરમાં શું ફરક છે? તો ડેટા એનાલિટિક્સ છે ને, જુઓ સ્ટ્રક્ચર, અગર બંનેનું સ્ટ્રક્ચર વિચારીએ તો ડેટા એનાલિટિક્સ છે એ શેનું બનેલું છે તો કે ડેટા કલેક્શન છે, ડેટાને ઇન્સ્પેક્ટ કરે છે અને એક કરતા વધારે યુઝેજ છે ડેટા એનાલિટિક્સના. ડેટા માટેના એક કરતા વધારે યુઝેજ છે એ જનરલ ડેટાને ઇન્સ્પેક્ટ કરે છે, મોનિટર કરે છે અને ડેટાનું કલેક્શન કરે છે. If we'll talk about data analysis structure, data analysis consists of defining a data, investigating, cleaning, transforming, and it is converting it to outcome, meaningful outcome. તો જે કલેક્ટ કરવાનું છે, ડિફાઇન, ઇન્વેસ્ટિગેટ, કલેક્શન, ફિલ્ટરિંગ એન્ડ ઓલ ધેટ. જે આપણે એમઆઈએસ વખતે બી જોયું હતું કે ભાઈ ડેટાને કલેક્ટ કરે, પછી ક્લીન કરે એટલે કે ફિલ્ટર કરે અને ટ્રાન્સફોર્મ કરે એક ફોર્મમાંથી બીજા ફોર્મમાં અને કંઈક ઇન્ફોર્મેશન જેવું બનાવે, બરાબર? તો એને કહેવાશે ડેટા એનાલિસિસ. અગર આપણે ટૂલની વાત કરીએ તો there are many data analytical tools in the market, but mainly are Tabuli public પણ વર્ઝન છે, Tabuli બોલે ખાલી, Python, SAS, Apache Spark, Excel. These all are the tools used for data analytics. અને ડેટા એનાલિસિસ માટે OpenRefine, KNIME, RapidMiner, Google Fusion Tables, Tabuli Public, Node Excel, and all those tools are used for data analytics. Okay, now am I audible, Akash? Okay, okay. If we'll talk about sequence, what is the sequence of data analytics and what is the sequence of data analysis? Data analytics have some concept of life cycle. The life cycle is consist of business case evaluation, data identification, acquisition, filtering, extraction, validation, cleansing, aggregation, representation, analysis, visualization, and utilization. This kind of steps are there in the data analytics. If we'll talk about data analysis, there is a sequence followed in the data analysis are gathering, scrubbing, analyzing, interpreting, and understanding the data. This is the sequence of data analysis. So you can clearly see that here we are purely going, see, all of you know that what is data analysis. So here you will be able to understand what is the steps or what is the phases of data analysis. And here it is more than data analysis. Okay. In the data analytics, it is more than data analysis.
Okay, here you are going to evaluate the particular case study, you are going to identify the data, you are always going for filtering and extraction, and even you are going to validate that data, aggregate that data to another data. You are going to represent that data, you are going to visualize, utilize that data into a particular form or format. So that is the difference between data analytics and data analysis. If we'll talk about usage, okay, if we'll go for data analytics, it can be used to find a mass pattern, or simply we can say that what is the current trend pattern in the market, correlation between data. You can also find what are the customer preferences for buying a particular product, what is the market trend, what is the market strategy, what is the current scenario in the market. Okay, all this kind of information you can get through data analytics so that you can take decision accordingly. For example, you have one company and you have 1000 products. Okay, your company is having 1000 product in the market, so definitely you need to use data analytics to check what is the pattern in the like selling pattern, what is the marketing pattern, what is the offer pattern, what are the customers preferences, what is the market trend. For example, uh, see, so many times it may be possible that this particular product is in the trend. Okay, see, in the last 2 to 3 years, Bluetooth earphones are there in the market trend because people are fed up. See, the mobile usage is increasing day by day. So obviously, people have to use earphone, and sometimes, I mean, most of the time, people are very busy with traveling and driving and uh, like they are moving from one place to another place. So it is always preferable to have wireless speakers, right? So Bluetooth speaker, I am giving this example to understand this concept better. So it is always preferable to have wireless speakers or audio, like audio buds, right? So, this is the market trend. So the company which is making wired earphone, they need to understand the market trend, and all the companies have switched over from wired to wireless products of earphone, so that they can survive in the market and they can have the best profit margin of the year. They have very good selling and all that. So always any company which is selling product or doing any services even, okay, they need to find out what are the customer preferences, what they want, what is the market trend, which product is going to be sell very well and which is not. So they need to change their decisions accordingly. So this kind of processes will be done through data analytics, and we will go for usage of data analysis. Okay, it can be used in a various ways, like one can perform analysis like descriptive analysis. See, you may have a question that what is descriptive analysis, that we will see in the unit 1, okay, in the further topic. So you just need to remember this term. I will let you know what is descriptive analysis. So data analysis is always used as a descriptive analysis, exploratory analysis, and predictive analysis, and take useful insight from the data. So basically, it will go for different kinds of data analysis. Example, let's say you have 1 GB customer purchase related data of past 1 year. In the both example, same, sorry, on both of the side, they have taken common example that 1 GB customer purchase data related of, sorry, purchase data of last 1 year. Okay. Now, what data analytics do and what data analysis do, that we'll see turn by turn. So now one has to find that what are the customer's next possible purchase. So simply I can say that through the data analytics, you can predict your future, right?
that આટલા લોકોએ આ વસ્તુ લીધી છે તો હવે નેક્સ્ટ પોસિબલ પરચેસ છે એ નેક્સ્ટ યરમાં આટલો થઈ શકે, આ પ્રોડક્ટનો થઈ શકે, આ પ્રોડક્ટનો નહીં થઈ શકે, અને આ પ્રોડક્ટનો વધીને આટલી ક્વોન્ટિટી સુધી થઈ શકે. સો યુ આર યુઝિંગ ડેટા એનાલિટિક્સ ફોર predicting future. Okay, and if we'll go for data analysis, you are trying to find what happened so far. That means in data analysis we look into past. એટલે જનરલી ડેટા એનાલિસિસ થી તમે જે ઓલરેડી તમારી પાસે છે એને જ એનાલાઇઝ કરીને શું થયું છે પાસ્ટમાં જેનો ડેટા જનરેટ થયો છે તો એના રીઝન્સ ક્યાં છે, એના લૂપફોલ્સ ક્યાં છે, કઈ વસ્તુ પ્રોપરલી પ્લાન કરેલી હતી ને નહોતી થઈ, એ બધું એનાલાઇઝ કરવાનું કામ છે. તો સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં યાદ કરીએ ને તો ડેટા એનાલિટિક્સ તમને ફ્યુચર પ્રિડિક્ટ કરવા માટે હંમેશા યુઝ થાય, જ્યારે ડેટા એનાલિસિસ છે પાસ્ટમાં શું થયું છે એ વસ્તુને એનાલાઇઝ કરવા માટે હંમેશા યુઝ થાય છે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે, કમ એવરીવન સી આપણે પાછું જે લોકડાઉન પછીનું પહેલો સબ્જેક્ટ શેર કરીએ છીએ એટલે આપણે બધા વધારે ચેટ બોક્સમાં ઇન્ટરેક્શન કરશું. જ્યારે હું કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછું છું તમે ફટાફટ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જવાબ આપશો, અને આમાં પછી એવું નહીં કે સીઆર જ જવાબ આપે. જ્યારે હું એવું પૂછું છું કે કોમન ઇન્સ્ટ્રક્શન પૂછું છું કે સ્ક્રીન શેર થઈ છે, અવાજ બરાબર આવે છે, એમાં ભલે સીઆર જવાબ આપે, પણ જ્યારે હું નોર્મલ ક્વેશ્ચન પૂછું છું કે સમજાણું કે નહીં, કોઈ ડાઉટ છે, ત્યારે આખા ક્લાસ માટે છે બરાબર, અને આખા ક્લાસે રિસ્પોન્સ આપવાનો છે. જો અહીંયા 22 છે એમાં એક હું છું એટલે બાકીના તમે 21 છો એટલે મને અહીંયા 21 રિસ્પોન્સ જોઈએ. સમજાણું? તો આપણે સૌથી પહેલી ટર્મિનોલોજી છે ડેટા એનાલિટિક્સ એટલે શું. ડેટા એનાલિટિક્સ છે ને બ્રોડર ટર્મ છે બરાબર, ડેટા એનાલિસિસ કરતા તો આપણે હમણાં જ જોઈ લીધું. ડેટા એનાલિટિક્સ ઇઝ બ્રોડર ટર્મ ધેન ડેટા એનાલિસિસ. ઓકે, નાઉ જ્યારે તમે એવી ડેફિનેશન પૂછે કે વોટ ઇઝ ડેટા એનાલિટિક્સ ત્યારે આ પેરેગ્રાફ લખવાનું, સેકન્ડ પોઈન્ટ. ગોટ ઇટ એવરીવન? ડિફાઇન ડેટા એનાલિટિક્સ, કોઈ જ આન્સર આવશે. વોટ ઇઝ ડેટા એનાલિટિક્સ, કોઈ જ આન્સર આવશે. ક્યાંય પણ તમને એવો ક્વેશ્ચન આવે કે ડેટા એનાલિટિક્સ શું છે સમજાવો એટલે સૌથી પહેલા આ લખવાનું આવશે. ઓકે, અને તમારે અત્યારે જ યાદ રાખવાનું રહેશે, જેમ મારી પ્રેક્ટિસ છે હંમેશા હરેક સબ્જેક્ટ માટે. સો એવરીવન વિલ ફોકસ on the concept, બરાબર. Data analytics is underline કરી છે, is a discipline that include the management of complete data life cycle which encompasses data analytics ની અંદર એની લાઈફ સાયકલ શું છે બરાબર, કલેક્ટિંગ, to perform anything, right? So you are going to collect the data. After that cleansing of data, you are going to remove unwanted data or duplicate data or the data which is not in a proper format or incomplete data. So you are going to cleansing, you are going to clean that data. Okay, after that you are going to organize the data in particular format or particular tabular format or particular form in which you can analyze that data, right? એટલે એને તમે properly organize કરો છો. Then you are going to store that into a database or a specific media in which you want to perform your data analytics. After storage, you are going to analyze that data and govern એટલે manage કરવું. તમે managing data લખો તોય ચાલે ને governing of data લખો તો પણ ચાલે. Okay, after that you can govern that data. Okay, તો કેટલા સ્ટેપ થયા? કલેક્શન, ક્લિન્ઝિંગ, ઓર્ગેનાઇઝેશન, સ્ટોરિંગ, એનાલાઇઝિંગ એન્ડ ગવર્નિંગ
ડેટા. તો ડેટા એનાલિટિક્સ શું છે? તો કે આટલી ડેફિનેશન આવે નહીં. ઈ એક ડિસિપ્લિન છે જે ઇન્ક્લુડ કરે છે મેનેજમેન્ટ ઓફ કમ્પ્લીટ ડેટા લાઈફ સાયકલ. મેનેજ કરે છે આખી ડેટા લાઈફ સાયકલને. ઓકે, ધેટ એનકમ્પાસીસ એટલે એમાં શું સાથે આવે છે? એનકમ્પાસીસ એટલે એની સાથે શું શું છે? એ ડેટા લાઈફ સાયકલ ની અંદર શું છે એમ? કલેક્શન, ક્લિન્ઝિંગ, organizing, storing, analyzing and governing. શોર્ટ ફોર્મ બનાવો. સિક્વન્સ આ જ છે. જો સિક્વન્સ થી યાદ રહી તો બેસ્ટ થશે. શું બનશે? આનો કોઈ સારો સ્પેલિંગ બને છે? ટ્રાય કરો તો. Any suggestion? You can write it into chat box. Yeah, that is good one, Akash. Goa COC. Anything else? Paresh, guess COC. Yeah. S નથી, સ્ટોરિંગ છે. આપણે ભૂલી ગઈ કે 6 છે. We have only one O, Akash. ઓકે, તો હવે હું જેમને પૂછું ને એમને મને આના ફૂલ ફોર્મ કહેવાના છે. ઓકે, ડેટા એનાલિટિક્સ લાઈફ સાયકલ encompasses ઓકે બ્રિજ કોઈ પણ એક ફૂલ ફોર્મ લખો. હસ્તી, કુનાલ એન્ડ માનસી, મોનાંગ, નિપેશ, હસ્તી કરેક્ટ, મોનાંગ કરેક્ટ, કુનાલ કરેક્ટ. Bridge, what about bridge? Mansi, okay, correct. Akash, correct. ઓકે, હવે આપણે એકદમ સિક્વન્સમાં યાદ રાખીએ ને, બરાબર? તો આઈ ઓલવેઝ પ્રિફર કે તમે સિક્વન્સમાં જો યાદ રાખો ને તો તમારે શોર્ટ ફોર્મની જરૂર નથી. બરાબર, ખાલી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું 6 ફેઝિસ યાદ રાખવાના રહેશે.
પેલા શું આવશે સૌથી પહેલું કલેક્શન. હંમેશા કલેક્શન પેલા તમારી પાસે ડેટા હોય તો તમે કંઈ કરી શકો. તો પહેલું આવશે કલેક્શન, બરાબર. બીજું આવશે ક્લિન્ઝિંગ, બરાબર, ક્લિન્ઝિંગ આવશે. પછી ત્રીજું આવશે ઓર્ગેનાઇઝિંગ, ક્લીન કરીને ઓર્ગેનાઇઝ કરવા પડે. ત્રીજું આવશે ઓર્ગેનાઇઝિંગ, ઓર્ગેનાઇઝ કરીને ક્યાંક સ્ટોર કરવા પડે, બરાબર. તો આવશે સ્ટોરિંગ. સ્ટોર કર્યા પછી એનાલિસિસ થાય. ક્યાંય એમને મધુર અધર હવામાં ન થાય, સ્ટોર કરીને જ એનાલિસિસ થાય. એનાલિસિસ કરીને શું થશે? ગવર્ન, બરાબર. તો આવી રીતે આખી લાઈફ સાયકલ તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, if we talk about development of analysis methods, scientific techniques, automated tools, આ બધું જ છે એ ડેટા એનાલિટિક્સમાં આવે છે. તમે જે સબ્જેક્ટ ભણો છો બિગ ડેટા, ઓકે, તો જુઓ અહીંયા સેકન્ડ પોઈન્ટ એ જ છે કે બિગ ડેટા એન્વાયરમેન્ટની અંદર ડેટા એનાલિટિક્સ છે એ યુઝ થાય છે, બરાબર. એની પોતાની મેથડ્સ એમાં ડેવલપ કરેલી છે જે તમને ડેટા એનાલિટિક્સ કરવા દે છે, જેની અંદર તમે એકચ્યુઅલી હાઈલી સ્કેલેબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેકનોલોજીસ છે યુઝ કરો છો, ફ્રેમવર્ક યુઝ કરશો, બરાબર. લાર્જ વોલ્યુમ ઓફ ડેટા યુઝ કરશો અલગ અલગ સોર્સમાંથી કલેક્ટ કરીને. ઓકે, સો વોટ યુ વિલ ડુ. હા કિશન, બોલો. Okay. So in the big data environment, okay, data analytics have implemented so many good methods that will let you allow to do that data analytics with so many highly scalable. હવે તમને કદાચ એવું થશે કે highly scalable data એટલે શું, આપણે આવશે આગળ હમણાં, બરાબર, ત્યારે કહું છું. હાઈલી સ્કેલેબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટેકનોલોજીસ કે ફ્રેમવર્ક ની અંદર તમને વર્ક કરાવી શકે છે ડેટા એનાલિટિક્સ, એન્ડ that are capable of analyzing large volume of data, બરાબર. તો આપણે એના માટે જોઈએ, આ બધું સમજવા માટે, વધારે ડેપ્થમાં સમજવા માટે આપણે જોવું પડશે કે ડેટા એનાલિટિક્સ છે, બરાબર, કેટલી ટાઈપના છે, ડિફરન્ટ types kyo, different kinds of kyo, બરાબર. different kinds of organization are there for data analytics. okay, okay, પણ એ પહેલા એપ્લાય ક્યાં ક્યાં થશે એ જોઈ લે. 3 sectors are there, 3 અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ડેટા એનાલિટિક્સ છે એ ને પહેલા મને ટાઈપ કરાવી દેવા દો. see this is the 4 types. પછી છે ને આપણે અહીંયા આવીએ, કેમ કે તો હું તમને આમાં એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી શકું કે આના આ ટાઈપ કહેવાય, રાઈટ. અને OLAP OLTP પણ પછી કરીએ આપણે, કેમ કે પહેલા આ સમજવું જરૂરી છે કે ડેટા એનાલિટિક્સ છે, બરાબર, ઈ હંમેશા ડેટા ડ્રીવન છે, બરાબર. ડેટા ડ્રીવન છે એટલે હંમેશા ડેટાને ફોકસ કરીને બાકીનું બધું તમારે એમાં મેથડ્સ છે, નવા સ્ટ્રક્ચર છે, નવી ટેકનોલોજી છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની રહેશે. There are 4 general categories of data analytics. આ ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં હોય ને હોય જ, 90% ચાન્સીસ છે આના. What are the categories of data analytics? What are the types of data analytics? Okay, how many different ways, okay, you can do your data analytics. ઓકે, તો 4 અલગ અલગ ટાઈપ છે, 4 અલગ અલગ વેઝ છે જેમાં તમે ડેટા એનાલિટિક્સ ને બાયફર્ગેટ કરી શકો છો, ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકો છો, ડિફરન્શિએટ કરી શકો છો, જે કેવું એ કહી શકાય. આ 4 ટાઈપ છે: descriptive analytics, diagnostic analysis, predictive analysis and prescriptive analytics. ઓકે, 4 ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ છે, યાદ રાખવાની બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, આ ડાયાગ્રામ અગર તમે એકદમ શાંતિથી સમજી લેશો, તમને આખી 4 ટાઈપ આવડી જશે, બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિસિસ પછી જો અહીંયા છે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, ડાયગ્નોસ્ટિક, પ્રિડિક્ટિવ અને પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ. હવે
જ્યારે કોઈ when something has happened, જ્યારે કોઈ કંપનીનો ડેટા આવે, જ્યારે કોઈ સપોઝ એક ડેટા છે એ કંપનીનો લઈ લ્યો, બીજું એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ બિઝનેસ ડેટા લઈ લ્યો, ત્રીજું એક્ઝામ્પલ તમે માર્કેટનો ડેટા લઈ લ્યો, સમજાય છે? કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લે, હું તમને એટલે 2-3 એક્ઝામ્પલ થી કહું છું, તમને એકદમ ક્લિયરલી સમજાય છે. 2 મિનિટ માટે તમે એક એવો ડેટા લઈ લ્યો જે કોઈ એક બિઝનેસ નો ડેટા છે, બરાબર? તો સપોઝ તમે આપણે એક્ઝામ્પલ એક જ લેશું એના માટે. એક્ઝામ્પલ એ છે કે પ્રોડક્ટ, એમાં કોઈ પ્રોડક્ટ, કંપનીની કોઈ પ્રોડક્ટ એબીસી છે, બરાબર? કોઈ પ્રોડક્ટ એબીસી છે, એનું સેલિંગ લાસ્ટ 1 યરનું 1 મિલિયન છે. ઓકે, સમજો. હવે આ કંપની શું કરશે? ધીસ ઇઝ ધ કેસ, આ કેસ છે, આ એક્ઝામ્પલ છે કે એક કંપનીનું કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ એબીસી લાસ્ટ 1 યરમાં 1 મિલિયન સેલ થઈ, સમજાય છે? તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એટલે છે ને, તમે આની અંદર જોશો what has happened, what has happened. કે જે પર્ટિક્યુલર કેસ છે એમાં શું થયું છે એનું આખું એનાલિસિસ કરશે. આ પ્રોડક્ટ અચ્છા 1 મિલિયન સેલ થઈ છે, તો આખા ઇન્ડિયામાં ક્યાં ક્યાં સેલ થઈ છે, સૌથી વધારે સેલિંગ ક્યાં થયું છે, સૌથી ઓછું સેલિંગ ક્યાં થયું છે, સૌથી વધારે સેલિંગ કયા ટાઈમમાં થયું છે, જાન્યુઆરી થી જૂન વચ્ચે થયું છે, જુલાઈ થી ડિસેમ્બર વચ્ચે થયું છે, સ્પેસિફિક ટાઈમે થયું છે કે પછી અલગ અલગ ટાઈમે થયું છે, કેટલું એના આ પ્રોડક્ટ છે એનું માર્કેટિંગ કેવું હતું, બહુ સારું હતું કે બહુ ખરાબ હતું કે બહુ એવરેજ હતું તોય આટલું સેલિંગ થયું છે, આ પ્રોડક્ટ ના ફીડબેક કેવા છે કે આ સેલિંગ પછીના કંપનીના ફીડબેક કેવા છે. ઇન શોર્ટ, જેટલું બી થયું છે આ એક્ઝામ્પલ કે આ કેસની અંદર એ શું થયું છે, વોટ હેઝ હેપન ઇન ધીસ સિનારિયો, that is descriptive, it will always give you description કે આવું શું કામે થયું છે. ઓકે, ડાયગ્નોસ્ટિક નો મીનિંગ થશે વાય. જ્યારે ડાયગ્નોસ્ટિક એનાલિસિસ કરો ને આ એક્ઝામ્પલ માટે, તો તમને ખબર પડે કે શું કામે આ પ્રોડક્ટ આટલી સેલ થઈ, વોટ ઇઝ ધ રીઝન વાય ધીસ પ્રોડક્ટ ઓનલી, સમજાય છે? બીજી એ કોઈ નહીં, આ શું કામે લોકોએ આને પસંદ કરી છે, શું કામે આટલી જગ્યા ઉપર આટલી સેલ થઈ છે, એટલે કે કોઈ બી સિનારીઓ થઈ ગયા પછીના કારણ સમજાય છે? તમને ડાયગ્નોસિસ કરીને આપે. ડાયગ્નોસિસ કરવું એટલે ફાઇન્ડ કરવું, વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ સિનારીયો, વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ happening. Okay, so that is always give you answer for why it has happened, what is the reason. સારા ખરાબ બધા એક્ઝામ્પલ માટે આવું હોય, એવું નથી આ સારું છે તો ખરાબ હોય તો સૌથી પહેલા આ જરૂર પડે ડાયગ્નોસિસની. પ્રિડિક્ટિવ. હવે પ્રિડિક્ટિવ એનાલિસિસ આના માટે એવું હોય ને તો એ તમને એવું કહેશે કે અચ્છા આ જે કઈ લાસ્ટ યરમાં 2020 માં જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર માં આટલું સેલિંગ થયું છે, વોટ વિલ બી ફોર 2021. પ્રિડિક્શન કહેશે કે આ યરનું આટલું છે તો નેક્સ્ટ યરનું આટલું સેલિંગ હોવું જોઈએ, પ્રોબેબિલિટી આ છે, સમજાય છે? It will always give prediction about that scenario. Okay, what will be next, okay, or what will be the next future. અને પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એટલે કેન એનીવન ટેલ મી પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એટલે શું થશે? કે આવું થઈ, આટલું સેલિંગ થઈ ગયું છે, હવે શું કરવાનું, વોટ વિલ બી ધ નેક્સ્ટ એક્શન આફ્ટર ધીસ સિનારિયો, વોટ વિલ બી, વોટ આ તો પોઝિટિવ છે, બરાબર? એટલે હવે પછી છે ને
હું તમને આમાં જ કહી દઉં કે નેક્સ્ટ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એટલે એને વધારે સારી રીતે કઈ રીતે ક્યોર કરવું. તો કે આ પ્રોડક્ટ છે એની ક્વોલિટીમાં એકદમ હજી ક્વોલિટી સારી થાય તો આ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી સારી કરવાની વિથ ધ સેમ પ્રાઇસ, અને એને જેટલા રિજિયનમાં સેલ થઈ છે એનાથી વધારે રિજિયન સુધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન પહોંચાડવાની ટ્રાય કરવાની. એટલે સપોઝ નેશનલ લેવલે છે તો એને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે બનાવવો, અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ઓલરેડી આ પ્રોડક્ટ સેલ થાય છે તો એને એવા કન્ટ્રી સુધી પહોંચાડો જ્યાં સુધી પ્રોડક્ટ નથી પહોંચતી, રાઈટ? એટલા બધા કન્ટ્રી, બહુ લિમિટેડ કન્ટ્રી સુધી જ હંમેશા ઇન્ટરનેશનલ કોઈ પણ સારી કંપની લઈ લે ને તો પણ. તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલે બી પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિટિક્સમાં આમાં એવું કહી શકાય કે ભાઈ ભલે અત્યારે 50 કન્ટ્રીઝની અંદર સેલ થાય છે તો તમે બીજા 10 નવા કન્ટ્રીઝ એમાં એડ કરવાની ટ્રાય કરો જ્યાં સુધી પ્રોડક્ટને પહોંચાડો તો હજી સારું. આ 1 મિલિયન છે એ 10 મિલિયન થઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ. હું તમને એનાથી સિમ્પલ કહું ને તો પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ એટલે ડોક્ટર યાદ આવે, બરાબર? પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન ક્યારે આપે? જ્યારે તમને કોઈ ડિસીઝ થઈ ગયો છે, તમે બીમાર પડી ગયા છો, પછી ડોક્ટર નું કામ છે કે ભાઈ અચ્છા તાવ આવી ગયો, હા જે થવાનું તે થઈ ગયું, પણ હવે એના માટે શું કરવાનું, એક્શન શું? તો કે આ દવા લઈ લ્યો, સારું થઈ જશે. એટલે કોઈ પણ સિનારીઓ થઈ ગયા પછી, આ તો મેં અહીંયા પોઝિટિવ લીધો છે, જનરલી આ નેગેટિવ લઈને આ એક્ઝામ્પલ વધારે સારી રીતે સમજી શકાય, પણ મેં પેલા પોઝિટિવ લીધો કે હું તમને પોઝિટિવલી સમજાવું કે ડેટા એનાલિટિક્સ એના માટે છે. Then we'll go for another example that could be negative. તો નેગેટિવ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે કહું છું કે તો અહીંયા જે પ્રિકોશન્સ લેવાના આવે ને એ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ ની અંદર આવે, બરાબર? ડોક્ટર બી તમને કે તીખું તળેલું ના ખાતા, બરાબર? જે ઠંડુ પીણું ના પીતા, તો એ જ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લેવાના કે છે ને તમને દવા સાથે, બરાબર? તો એ તમે જે કોઈ પણ અહીંયા સિનારીઓ છે ને તો એ બિઝનેસમાં બી એવું થાય કે સારું સેલિંગ ને વધારે સારું કરવા માટે બી તમારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફોલો કરવું પડે. ઓકે, કે હવે આવું કરવાનું જેનાથી આ હજી સારું થઈ શકે, રાઈટ? તો આટલું થઈ ગયું ડેટા એનાલિટિક્સ. આ બધાને સમજાણું શું છે આની અંદર? આ ખાલી 4, પછી આપણે જોઈએ છે બંને એરોઝ બાકી છે હજી. ડેટા એનાલિટિક્સ ની 4 ટાઈપ બધાને સમજાણી? યસ ઓર નો? યુ જસ્ટ નીડ ટુ રાઇટ યસ ઓર નો. ઓકે, ગ્રેટ. તો હવે આજે આપણે આટલું જ રાખશું. વેલ્યુઝ અને કોમ્પ્લેક્સિટી આપણે કાલે જોશું. તમારે આજનું હોમવર્ક એ છે કે આ 4 ટાઈપ છે, બરાબર? એના બે એક્ઝામ્પલ ગોતવાના. કોઈ બે એક્ઝામ્પલ લ્યો અને એમાં તમારે મને કહેવાનું છે કે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ શું છે, ડાયગ્નોસ્ટિક શું છે, પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ પ્રિડિક્ટિવ શું છે, અને પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ શું છે. તમારે તમારી રીતે ખાલી બે એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં કરીને આવવાનું છે. અને અચ્છા, હું રાઈટ કરી દઉં છું અહીંયા. વોટ ઇઝ યોર હોમવર્ક? ફર્સ્ટ, define data analytics અને two examples. સેકન્ડ ની અંદર 2 examples of all 4 types of data analytics. ઓકે, આ બે હોમવર્ક બધા યાદ રાખવાનું છે. આપણું નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એ વેનસડે ના છે, બરાબર? ડે આફ્ટર ટુમોરો. ત્યારે હું કોઈ પણ ને પૂછીશ, ઓકે? અને સિન્સિયરલી કરવાનું છે તો તમારે વાંધો નહીં આવે. પછી ઘરે જઈને વાંચવું પણ નહીં પડે જો અત્યારે પ્રોપરલી હું જેટલું કહું છું કરતા જશો ને તો. ઓકે, સો નાઉ આઈ વિલ ગો ફોર અટેન્ડન્સ. બધા લોકો નિપેશ, યસ બોલતા જજો. નિપેશ છે? નિપેશ,
માનસી, Yes, ma'am. આ તમારા એનરોલમેન્ટ નંબર પ્રોપરલી છે? આ તો રોલ નંબર છે કા તમારા? કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, નિપેશ હવે આવી ગયો. Ma'am, present. હા, માનસી કે હસ્તી છે. આન્સર આપો ધર્મેશ. Yes, ma'am. You just say yes or present. Okay. ચાંદની છે. હમણાં જ એને જવાબ આપ્યો. કુનાલે જવાબ આપ્યો. બ્રિજે જવાબ આપ્યો છે. મોનાગે આપ્યો. તેજસ આપ્યો. સકીના, પરેશ, Yes, ma'am. કપિલ, Yes, ma'am. હાર્દિક, Present, ma'am. મેમ કપિલે તો એવું છે? મને નથી ખબર હો. હાર્દિક છે. દેલિન, Present, ma'am. Present, ma'am. ઓકે. નિખિલ, નિખિલ છે. સુરોજિત, ભાવિક, Yes. પ્રિયાંક, સુરોજિત છે તો ખરી, જવાબ નથી આપતો. ઓકે. વિશાલ, પ્રેઝન્ટ મેમ. કિશન તો છે. આકાશ છે. સિદ્ધાર્થ, Present, ma'am. ઓકે. અને હિમાની, જે લોકો ચેટ બોક્સમાં જવાબ ફ્રીક્વન્ટલી આપતા હોય ને એની અટેન્ડન્સ મને યાદ રહી જાય છે. ઓકે, તો કપિલ નથી અને નીકળી ગયો છે અને નિખિલ નથી, સિવાય બધા છે, રાઈટ? તો આપણે કેટલી સ્ટ્રેન્થ થઈ ગઈ હે અત્યારે? 23. એટલે કપિલ નીકળી ગયો તો 22 જ હે ને? ઓકે ઓકે ઓકે. So all of you take care of yourself. Have a nice day. Bye everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.